اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفد من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا ظهره الله حماه اختاره وما برع كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. هذا وقد نشر الإله نعمته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا أدوانا حتى هنا ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نوانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم betapa indah namamu Rasul siapa dirimu wahai Muhammad jutaan lisan menyebut namamu hancurlah aku tanpa ajaranmu ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim tanpa dirimu tak kenal Tuhanku tanpa dirimu bodohlah aku sungguh terpuji wahai Nabi Muhammad sungguh mulia wahai baginda ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim perjuanganmu siang dan malam caci makian kau sambut sayang wajah senyummu memukau orang kau sambut baik semua orang ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim kota Makkah kota Madinah ibunya Nabi Siti Aminah ayahnya Nabi Sayyid Abdullah istrinya Nabi Siti Khadijah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim
memandang kuburmu, tersilir raga, tergetar jiwa, jasad mulia di depan mata, sungguh tak daya banyaknya dosa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wahai Tuhanku, izinkan aku berjumpa sesaat dengan Nabi-Mu. Wahai Tuhanku, izinkan aku berkeluh kesah pada Rasul-Mu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat salam aku panjatkan pada baginda penghulu alam. Salawat salam padamu Nabi, harapan hamba di hari nanti. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. لما دنا وقت البروز لأهبل عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد مختار عبد الله بن عبد المطلب رأى القرآن، قد كان ينظر نور طه وجهه وصرا إلى الإبن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شهر بن عبد مناف ابن قصي كان، والده يدعى حكيما شانه قد اعتدى أعدل بذلك شانا، وهو أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهنا أقف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا،
تحليل ما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحال تطلو في برب السماء مصى الأذى والهم والأمدان ورأت كما قد جاء ما علمت بأن المهيمن شرف الأكوان بالضاربا في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فمطرع الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلقه ونظر نفسي وجلت عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصانا صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أكرمك الله المشاهد صحيح أدري
Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا مقبولا. الله ربي الله حسبي. Hati ini penuh dengan dengki, bertikala ku sombong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab tasawuf yang bernama Bidayatul Hidayah, yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Allah dan Rasul redha kita. Allah, mudah-mudahan Allah dan Rasul permudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua kekal dan redha kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Allah Ta'ala cerahkan hati kita. Allah Ta'ala bersihkan hati kita, khususnya hati baba, daripada segala sifat yang mazmumah, dan diganti dengan sifat mahmudah zahiran wa batin, insyaAllah. Mudah-mudahan barakah Imam Ghazali, barakah antum yang hadir, para asatizah, para pelajar, berkhusus barakah Nabi Muhammad SAW, barakah pencinta Nabi Muhammad. Selamatlah kita, diredai kita dunia akhirat, berjaya kita dunia akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian masuk kepada kitab. Kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin.
Fa in sadafta qalbaka. Situ. Fa in sadafta qalbaka ilaiha. Tu dah. Dah. Fa in sadafta qalbaka ilaiha. Dah. Cerita tu. Betul? Wa in sadafta qalbaka inda munji. Mana? Mana tak baca lagi? Wa in sadafta qalbaka inda muwajihatika. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa in sadafta, jika mendapati oleh kamu maf'ul qalbaka akan hati kamu inda mujihatika, ketika berhadap oleh kamu iyaha akannya padanya akan bidayatul hidayah. Ketika mana kamu mendapati hati kamu, tengok kita, wa in sadafta qalbaka indamu jihadika iyaha biha, dengannya dengan bidayatul hidayah. Musawwifan, yang menunda-nunda, wabil amali, dan dengan mengerjakan, bi muqtadaha mumatilan, dan dengan berkehendak berkehendaknya bidayatul hidayah itu menunduk, mumatilan, menunda-nunda. Yang gini, jikalau mendapati oleh kamu akan hati kamu ketika berhadap kamu pada bidayatul hidayah, ketika kita berhadap dengan permulaan hidayah, dengan permulaan hidayah tu, biha, dengan permulaan hidayah tu ada kelakuan musawwifan, menunda-nunda, wabil amali, dan mengerjakan semasa permulaan hidayah tu kita mengerjakan bi muqtadaha, dengan kehendak bidayatul hidayah itu, permulaan hidayah tu kita buat secara mumatilan, menunda-nunda. Ini kalau kita mengamati diri kita, kita mendapati diri kita mula-mula nak buat kerja tu jadi menangguh, jadi lengah, jadi buat lambat, jadi berat nak buat. Apa masalah dia? Nak start tu jadi malah. Gitara dobik. Saya ingat nak start malam ni baba dobik. Lepas tu start dah ke tidak lagi? Tidak lagi. Saya ingat nak start malam besok. Lepas tu dah 2 kali besok dah ni. Jadi menunda-nunda. Pak katalah kita nak start, pergi pen, pergi kitab. Bila nak start dobik, malahnya pula rasa nak dobik. Ke nak mula besok? Ke nak mulai sekarang? Allah, menunda-nunda, kalau buat pun jadi berat, jadi lambat. Bukan setengah orang yang direzekikan Allah Ta'ala bila buka kitab, semangatnya saya, geramnya saya nak mengaji ni. Dobik. Tak sedar diri siapa. Apa mana tak sedar diri? Sedar-sedar 2 jam, sedar-sedar 3 jam. Nampak tak? Itu tak apa. Itu alhamdulillah rezeki. Setengah orang nak mula tu payah dah. Dia bahasa Kelantan panggil nak start tu payah dah. Payah dah. Nak buat mula tu berat dah. Allah, beratnya nak mula ibadat. Beratnya nak mula mengaji kitab. Beratnya nak mula selawat. Dia mula tu berat. Mari mengaji kitab sekali, malu lah. Marilah, orang tak tahu pun awak join tak join. Tahu puasa berat je rasa. Tengok. Bukan suruh pikul beras 10 guni. Tapi rasa berat. Tengok orang lama tak semayang. Bila kita suruh semayang, mudah tak? Pernah tak tengok orang yang lama tinggal semayang? Pernah? Ustaz Fizi pernah tengok? Ustaz Adli? Orang yang lama tinggal semayang pernah tengok? Pernah tak tengok dia mula-mula semayang macam mana? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok? Ustaz Adli pernah tengok tak? Ada kawan-kawan lama tak semayang, bila baru nak semayang, pernah tengok? Berat tak? Kita suruh dia geliat.
Jom pergi sembahyang. Tak apa, awak pergi dulu. Kadang-kadang dia hantar kita masjid. Kata aku nak sembahyang. Boleh hantar aku masjid? Ya boleh. Sampai masjid, jom sembahyang sekali. Tak apa, kau pergi dulu. Aku kejap lagi. Kejap lagi tu daripada 4 tahun lepas. Main kejap lagi. Tak boleh nak pergi dia. Berat. Nampak tak? Subuh, Allah tengok subuh. Payahnya nak bangun subuh. Tak boleh bangun pagi sangat pukul ni. Habis tu, kalau kerja hak overseas, kerja overtime, hak terpaksa bangun awal pukul 4 pagi, bangun ke tidak? Kalau kerja dunia, bos dia kata, projek hari ni besar sikit, kena bangun awal. Pukul 4 pagi kena gerak dah. Boleh bangun pula dah. Bangun siap-siap. Nak ayat bui. Nak ayat permulaan agama ni payah. Pada balik. Allah beratnya nak boleh kau mula. Orang hafal Quran cara hafal Quran, orang mengaji kitab cara mengaji kitab, orang nak tauhid cara tauhid, orang semaya cara semaya. Permulaan ibadat berat pada ghaliban. Berat. Setengah orang saja direzekikan semangat yang memuncak. Cuma kena kontrol lah semangat tu. Kadang-kadang mula-mula semangat, lepas tu turun pula dah hujung. Terbimbing juga. Allah Rabbi Akarim. Macam mana ni kita nak menangani dia ni? Apa nak jadi ni? Kenapa kita mula-mula nak ibadat, mula-mula nak belajar, mula-mula nak kenal agama jadi berat? Padahal kita usaha dah nak menuntut ilmu. Fa'lam, maka ketahui olehmu. Anna nafsaka, dia panggil berat dalam nak mengaji ni. Sini kita khusus kepada berat kepada di dalam nak belajar. Kenapa saya berat nak belajar? Saya tahu dah dobit kitab tu penting. Saya tahu dah hadir kelas penting, hadir kuliah penting, musafahah bersalam dengan guru penting. Kenapa berat untuk saya melaksanakan ini? Nak mengaji berasa berat. Sirah amal fa'lam, ketahui olehmu. Sebab berat tu apa? Maf'u anna nafsaka akan bahawasa nafsu engkau itu al-ma'ilata yang condong ia nafsu ila talabil ilmi untuk menuntut ilmu. Tetapi kenapa berat? Saya ni mak duduk pondok dah, saya mengaji kitab dah, saya pun tauhid. Kenapa saya 2-3 hari berasa berat aja tauhid? 2-3 hari ni rasa berat nak tauhid. Dulu rajin babos, sekarang rasa berat nak tauhid. Sebab apa? Puncanya yang pertama adalah iyan nafsul ammaratul bisu, ialah kerana ada nafsu amarah yang memerintah bisu dengan kejahatan. Ada nafsu jahat yang sedang menguasai hati awak. Hati kita sedang dikuasai oleh nafsu yang jahat. Wa qadin tahadat, dan sungguh bangkit ia bangun ia nafsu amaratun bisu itu hal keadaan muti'atan, ta'at lisyaitani, akan syaitan, al-la'ini yang terkutuk, liyudalliyaka bagi menjerat ia syaitan akan kamu. Ada pen tak? Bihabli wururihi, dengan tali tipu daya syaitan. Bihibali wururihi, dengan tali tipu daya syaitan. Itu dia. Maknanya permulaan kita rasa berat ketika mula-mula nak mengaji kerana nafsu amaratun bisu kita itu ia panggil dijerat oleh syaitan dengan menggunakan tali tipu daya. Itu dia. Tak faham lagi kita ni. Kalau sampai sini faham kata kita ni jadi berat nak kita ni duduk bahas tajuk orang minat mengaji kitab dah. Duk bahas tajuk orang minat menuntut ilmu dah. Tiba-tiba lama mari malah. Ada tak kadang-kadang kita mengaji, rasa berat pula dah. Rasa payah. Rasa berat untuk beramal, rasa berat untuk tauhid, berat hadir kuliah. Sebab apa?
Kerana ada nafsu ammaratun bisu. Yang taat kepada syaitan. Yang mana syaitan itu menjerat dengan tali tipuannya. Macam mana cara dia jerat dengan tali menipu betul? Macam mana nak taswir lagu? Mana cara? Tengok dulu dia nak kata. Fayastadrijuka, maka mengambil perlahan-lahan oleh ia syaitan akan kamu, syaitan selu-selu ambil akan kamu bimaki datihi dengan tipu dayanya, tipu daya syaitan ila ghamratil halaki, kepada sengsara kebinasaan. Jadi padahal kita ni nak menuntut ilmu, tapi tiba-tiba rasa makin malah. Ada yang niat nak buka pondok, niat nak mengajar kitab di masjid, niat nak jadi baik, niat nak mengajar untuk keluarga. Mula-mula dobik comel, semangat, siap warna-warni nah dobik. Tiba-tiba mari satu hari berasa berat. Berasa penat, berasa malah, berasa nak tangguh, berasa nak rehat. Kenapa tiba-tiba macam ni baba? Kadang-kadang mari tak macam tu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, selalu mari. Sebab apa tu? Sebab kena tipu dengan syaitan. Tipu macam mana? Apa tipu? Apa maksud tipu di sini? Macam mana bentuk tipu tu? Tengok dulu. Waqasduhu, dan bermula maksud syaitan tu. Khoba an yuzawwija alaika, adalah memasuk ia syaitan alaika, di atas engkau. Asyarra, akan kejahatan. Fi ma'radil khairi, dalam rupa kebaikan. Hak ni tempat takut. Sebenarnya syaitan sedang memasukkan pengisian jahat di dalam rupa kebaikan. Bekas tu nampak baik, balang tu nampak baik, luaran nampak baik, tetapi ada masukan jahat di dalam balang tu. Ada masukan yang jahat di dalam isian balang. Seolah-olah nak kata macam ni, orang yang belajar kitab berasa malas ni, sebenarnya di dalam belajar kitab dia ada maksiat, ada dosa, ada perkara buruk di dalam belajar dia. Lepas tu jadi malas, jadi berat belajar dia. Walau dia paksa pun dia rasa, kenapa tak tahu? Malas nak dobik. Angkat batu boleh, angkat tongges boleh. Nampak? Angkat benda berat boleh. Kadang-kadang pergi gym, tetapi nak angkat pen dobik bayar. Nak ambil kitab dengar kuliah agama susah. Kerana di dalam rupa mengaji ada maksiat. Di dalam rupa mengaji itu ada maksiat. Rupa mengaji tapi di dalamnya ada maksiat. Masih lagi tak tinggal isi-isi maksiat. Patut rasa berat nak mengaji. Luaran penuntut ilmu. Dalaman masih lagi menuntut maksiat. Dalaman masih lagi ikut syahwat. Dalaman ikut nafsu. Luaran kalau kita tengok, dia ni seorang pelajar. Dia ni seorang penuntut ilmu. Apakah penuntut ilmu? Orang yang nak ilmu. Menuntut ilmu, yang ni menakkan ilmu. Orang yang nakkan ilmu, tu luaran. Kadang-kadang pakai jubah, pakai seragam pondok, seragam orang mengaji kitab, tu luaran. Tetapi dalaman ada seragam-seragam maksiat di dalam hati dia. Itu duk berat tu. Itu yang panggil tali syaitan yang ada di dalaman dia. Itu dia. Jadi syaitan memasukkan kejahatan di dalam rupa baik. Tu yang nampak molek. Nak pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah, tasbih di tangan. Tapi bila ditanya, kenapa saya berat nak buat amal ibadat? Kenapa saya berat nak mengaji? Kenapa saya susah nak menghafal, nak mengaji, nak tobik kitab? Kerana di dalam diri kamu ada keinginan maksiat. Ataupun keinginan terhadap perkara-perkara syubhat. Ataupun di dalam hati kamu ada keinginan terhadap perkara-perkara yang melalaikan. Maka perkara syubhat yang hati kamu ingin, perkara maksiat yang hati kamu ingin, perkara yang halal tetapi melalaikan yang hati kamu ingin. Tiga ini ia panggil membuat menjadikan atau membuatkan
pengajian kita tadi rasa malah, belajar kita rasa berat. Itu punca. Oh adalah terpadat. Masih lagi dalam hati itu suka kepada perkara haruh yang melalaikan pun tak boleh juga. Perkara syubhat, perkara makruh, apalagi perkara haram. Benda ni lah yang memberatkan kita, yang menarik kita, dia panggil ditarik dengan tali syaitan. Menyebabkan kita nak dobik. Pergi ada pain duk gini dah. Alah. Lepas tu hati dia nak apa? Nak dengar lagu. Nak tengok apa? Dia tengok hak tu duk mendengung. Kada pain duk tangan. Telefon duk buka. Duk buka dia nak tu. Dia nak apa? Dia nak maksiat, cari maksiat. Dia nak yang syubhat, cari syubhat. Dia nak perkara yang halal, yang melalaikan, dia cari. Tangan pergi pain. Kita duk ngangor depan dia. Kita tengok jam. Oh, dah 50 minit dah. Lepas dia letih dah. Duduk bokok gitu. Bukan duduk bokok tengok kita. Duduk bokok tengok telefon. Kadang-kadang telefon tak tengok. Kita terbokok. Pen ada. Termenung. Termenung apa? Termenung kepada perkara yang hati dia ingin. Ingin maksiat ke? Ingin yang makruh ke? Ingin syubhat ke? Atau ingin perkara dunia tetapi yang melalaikan. Benda inilah seolah-olah ditasbihkan seperti tali tipuan syaitan yang tarik kita tu jadi berat. 1, 2, 3 tarik. Lepas tu kita serah berat. Benda ni benda ada lah syaitan duk tarik ada berat nak dapat. Tak boleh anak. Susah lah anak. Pergi tak boleh. Mungkin anak nak baring dulu kot. Baring pula dah. Ni dah baring dia. Allahu Rabbi Karim. Tengok Imam Ghazali. Kena. Dia tembok kena ada dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini penting bagi kita penuntut ilmu. Kita sudah minat dah. Kita sudah jadi penuntut ilmu. Kita sudah jadi peminat ilmu akhirat. Kita sudah jadi pencinta ilmu. Tetapi kenapa terkadang rasa berat? Ketika berat itu hati anda sedang mengingati, sedang menuntut maksiat. Atau menuntut syibih-syibih maksiat. Atau menuntut perkara halal yang melalaikan daripada akhirat. Allahu Rabbi Karim. Tepat sungguh. Tahu dia Imam Ghazali tu yang bagi tahu dekat dia. Tu dia. Jadi syaitan tu dia rupa kamu penuntut ilmu, rupa kamu kebaikan menuntut ilmu. Syaitan lagi masuk kejahatan dalam hati kamu. Termasuk dalam kejahatan maksiat, syibih-syibih maksiat atau perkara yang lalai, perkara halal menuju kelalaian. Dia panggil kejahatan juga di sisi tasawuf. Hatta yulhiqaka, sehingga menggabung oleh ia syaitan akan kamu bil akhsarina, dengan orang-orang rugi. Akhirnya kamu pun jadi rugi juga. Oleh kerana hati kamu masih lagi ingin maksiat, hati kamu ingin lagi syibih atau dia panggil apa? Jalan-jalan maksiat anda ingin lagi, atau anda masih ingin lagi perkara dunia yang melalaikan, maka walau tubuh luar anda penuntut ilmu, walau anda di depan kitab, walau anda dulunya penuntut ilmu, luarannya nampak penuntut ilmu, tetapi anda tak lama akan jatuh dalam kerugian juga. Sebab apa? Sebab luar nampak molek, kok dalam hidup buruk dalam dia panggil. Buruk alik dalam. Kok luar nampak molek, nampak senyum penuntut ilmu, nampak cergah, bercakap cergah, buat kerja cergah, khidmat cergah. Tapi tanya, mengaji tak kita? Ada dobik tak balik dekat rumah? Merajaah ke tidak? Saya tidak. Kenapa tak mula? Berat sangat. Malas sangat. Susah sangat. Oh, dia dalam hati awak waliknya ada salah satu daripada 3. Wa imma ada maksiat, ataupun jalan menuju maksiat, atau perkara dunia yang melalaikan. Dia ada benda ni, jadi dia berat. Imam Ghazali, subhanallah. Padu dia punya tembakan ilmu dia. Batu kita Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Wala, semua mengenai sasaran. Kata-kata Imam Ghazali. Orang duduk dengan Allah, bila dia bercakap, masuk dalam hati, tembok kena. Tak ada tersasar. Nampak tak? Allah Rabbi, tepatnya perkataan dia. Itu dia. Hatta yulhiqaka bil aksarina,
Syaitan tarik kita dengan tali tipu dia itu sehingga menggabungkan oleh ia syaitan akan engkau bil aksarina dengan orang-orang rugi amalan. Rugi itu perbuatannya. Perbuatan mana pada? Allazi dhalla, yang mana ia orang itu yang sesat. Yang ia orang itu yang sesat. Sa'yuhum, oleh usaha mereka itu orang-orang fi hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi orang ni luar dunia, hati dunia. Munasabah dia rosak. Kita luar penuntut ilmu tapi hati dunia. Maka orang yang luar penuntut ilmu tapi hati dia ada lain daripada Allah, setengah daripada lain daripada Allah, ia ada dunia. Maka walau luar dia penuntut ilmu, hati ada dunia, dia akan jatuh supaya orang luar dunia juga. Berarti orang yang luaran dunia dan hatinya dunia, ini orang yang akan rugi, jatuh kepada rugi. Begitu juga orang yang luarannya akhirat, luarannya penuntut ilmu, tetapi dalamannya ada dunia, ada tujuan yang selain daripada Allah, ada maksiat hati. Mana? Menuntut ilmu kerana nak perempuan, itu maksiat hati. Proposal menuntut ilmu, hati nak maksiat, hati nak perempuan, hati nak puji, hati nak nama, hati nak kemegahan. Orang lagu ni walau luaran dia penuntut ilmu, dia nak mengerjakan kelakuan menuntut ilmu tu berat. Dia nak mengerjakan ibadat pun berat. Sebab dalamannya serupa dengan dalaman orang ahli dunia. Maka orang yang dalamannya ada dunia, ada masyarakat, ada makhluk yang lain daripada Allah. Orang yang dalamannya ada maksiat, ada syibih maksiat, ada dunia yang melalaikan atau perkara harus yang melalaikan, dia akan jatuh sekali dengan orang luaran dunia. Sebab tu kita tengok ramai dak, kita tengok setengah-setengah pelajar nampak duduk pondok molek, lepas tu nak tubik. Tu ada banyak berlaku. Saya nak tubik dah. Apa mau nak tubik mana gimana? Kita ingat kita nak kerja ikut sains. Apa? Nak pakai kereta sedap. Mananya luaran nampak penuntut ilmu, luaran pelajar pondok, dalam hati dia ada dunia dah. Dalam hati dia ada maksiat, dalam hati dia ada perkara yang melalaikan. Maka walau luaran kita tengok permulaan nampak orang pondok, orang pakai serban, orang menuntut ilmu, bila duduk hati duduk situ tak lagi. Maka hati hak masuk dunia, masuk maksiat, itu dimasukkan oleh syaitan, iblis. Demon ni dia masuk dalam hati kita, dia tarik, dia masuk, dia tarik, dia masuk, dia tarik. Lepas tak lama kesoklah kita terkesok. Orang pendapat tak terkesok. Terkesok. Kenapa terkesok? Mananya? Mana? Tergelincir juga lah. Dia masuk, dia tarik. Dia masuk, dia tarik. Lama-lama walau luaran apa penuntut ilmu, jatuh. Jatuh dalam maksiat tu, maksiat ni, kelalaian tu, kelalaian ni, dunia tu, dunia ni. Lepas tu penting penuntut ilmu ni jaga dalaman juga. Jangan luaran nampak bergaya, luaran nampak hebat dengan menuntut ilmu tu, menuntut ilmu ni, kilik kita tu, bibik kita tu, bibik kita ni, ke sana kemari. Dalaman ada maksiat, dalaman ada dunia, dalaman ada perkara yang melalaikan. Tu duk berat. Boleh tahan muak lah duk mengaji ya. Hati tu dia panggil. Tak fokus akhirat. Ada masuk benda lain dalam hati dia. Masuk dunia, masuk maksiat. Itulah bagian. Tu dia. Imam Ghazali ke, kata tepat semua. Tepat semua Imam Ghazali. Rugilah orang yang hidup tak pernah mengaji kita Imam Ghazali. Dengar dia bapa nak kata. Barang siapa yang hidup di dunia ini tapi tak pernah mengaji kita Imam Ghazali, maka dia termasuk dalam golongan orang yang rugi. Barang siapa yang hidup di akhir zaman ni, akhir zaman dulu tak mengaji lagi kita Imam Ghazali, Nabi Muhammad tak belajar kita Imam Ghazali. Sahabat tak ada mengaji. Duk kecek ni umat akhir zaman. Bapa kata, umat akhir zaman, siapa yang tak pernah mengaji kitab Imam Ghazali, maka dia termasuk dalam orang yang rugi besar, orang yang kerugian. Termasuk di dalam tanda celaka, tanda kerugian, iaitu orang yang tak pernah belajar kitab Imam Ghazali,
Nah, maka termasuk dalam celaka atau rugi. Celaka ni mana gapo? Binasa. Rosak. Punah. Tu celaka mana gitu. Itulah belajarlah kitab Imam Ghazali atau kitab-kitab tasawuf yang lain. Rugi kita. Tu dia ni. Kita tak tahu ni bagai-bagai lagu ni kalau tak belajar. Tu dia. Habis kat situ tu dia. Jadi dia ada 3 dah. Orang yang luarannya akhirat, dia ada 4. Luarannya akhirat, dalamannya akhirat. Alhamdulillah. Ada orang yang luarannya akhirat, dalamannya dunia. Nampak duduk pondok. Tapi hati dia, aku nak tubik lah pondok. Dia duduk pondok. Aku nak tu keluar lah pondok. Aku dah muak dah hidup macam ni. Jumur, tertutup. Allah, susahlah ini tak dapat, itu tak dapat, makan ni tak boleh, makan tu tak boleh. Susahlah. Luarannya pondok. Luarannya penuntut ilmu. Tapi hati sedapnya balik hari tu dapat makan sedap. Tengok dia ingatkan makanan. Kan nak ingatkan kitab, nak ingatkan akhirat, dia ingatkan makan ni. Dia luar tu pakai jubah, pakai serban. Dia ingatkan perempuan seksi lah perempuan tu. Sedaplah tengok Allah. Sedaplah kalau boleh kahwin awak ni, boleh peluk, boleh cium perempuan. Dia nampak bagai lagu tu. Ataupun hati dia kata, oh aku ni kalau nak mengajar, nak mengaji pun apa nak jadi pengikut ramai. Sedapnya ramai pengikut. Sedapnya ramai apa? Bahasa Inggeris panggil pengikut. Ramai yang follow. Apa salah? Follower. Bukan follow saja. Bukan follow. Follower deh. Ramanya follower. Ramanya yang follow, yang jadi follower. Itu semua tu lain daripada Allah. Ramanya yang minat saya. Ramanya yang yang puji saya. Tu yang nak pada puji, nak pada pengikut, nak pada pangkat orang ni, dia akan jadi berat juga nak dobik. Nak kepada perempuan, nak kepada lelaki. Mengaji nak cari jodoh. Elok juga join pengajian tu. Mana? Kat pondok sana. Sebab apa? Dengan kata perempuan pondok ni bagus-bagus juga. Nak cari perempuan. Orang ni jadi malas mengaji. Awak kenapa awak? Saya pula ingat mengaji pondok ni nak buat duit. Kenapa? Yalah bila ada ilmu ni bolehlah duit sikit. Boleh mengajar kau buka pondok kau apa rezeki pun murah kan. Orang lagu ni pun berat juga untuk belajar. Jadi di dalam hati ada tujuan yang lain daripada tujuan Allah. Tak kira tujuan itu maksiat, tujuan itu jalan-jalan maksiat, atau tujuan itu perkara harus yang melalaikan. Harus tapi melalaikan. Maka orang ni walau luaran dia zahir penuntut ilmu, dia akan rasa berat untuk mengaji. Dia rasa berat sangat. Dan ada juga di sana luarannya maksiat, dalaman maksiat. Itu makruh. Luarannya dunia, dalaman dunia. Dan ada satu lagi, luaran dunia. Nampak kerja kilang. Luarannya dunia, kerja pejabat. Luarannya dunia, cikgu ekonomi. Dalamannya akhir. Luarannya nampak doktor. Luarannya nampak cikgu ekonomi. Luarannya nampak arkitek. Luarannya nampak seorang pegawai polis. Luarannya nampak seorang apa lagi? Pelajar universiti. Luarannya nampak seorang apa? Kerani bank, pekerja kilang. Tapi dalamannya, gila lazat betul lah mengaji kitab. Aku memang dah gila lah mengaji. Aku tak tahu dah kenapa gila sangat pada ilmu kitab terus. Minat sangat akhirat. Aku paling suka dengan cerita Nabi Muhammad. Saya pula suka dengan cerita azab-azab akhirat bagi nak takut diri. Saya pula suka dengan ilmu tasawuf. Saya pula suka dengan ilmu fikih, boleh tahu hukum hakam Allah. Saya suka ilmu tauhid. Kamu? Saya suka semua. Tauhid, fiqh, tasawuf, cerita alam barzakh, cerita alam akhirat, siksa kubur, siksa neraka, nikmat syurga. Semua minat semua. Apa berkaitan dengan akhirat? Apa berkaitan dengan Allah Rasul? Semua saya minat. Tapi luarannya pegawai polis, postman, kerja kilang, kerani bank, kerani syarikat. Ada juga orang macam tu, ada. Kalau macam tu, yang pentingnya dalaman. Casing luar itu kurang penting. Bukan tak penting langsung, kurang penting. Yang pentingnya dalaman.
Tu dia. Ni dak casing luar rupa agama, hati minat maksiat. Hati suka kepada jalan-jalan maksiat. Hati suka kepada syibi-syibi maksiat. Hati suka kepada perkara harus tetapi melalaikan. Maka orang ni hujung jatuhnya akan tergelincir sama seperti orang yang luarannya dunia, hatinya dunia. Jatuh sama juga dia. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu belana pelajar-pelajar tak berjaya sebab hati dalaman dia tu. Kadang kita pelik kan dia ni orang pondok dulu. Pelik kan dia ni dulu penuntut ilmu. Pelik kan dia ni tok guru ni. Allahu Rabbi. Pelik kan dia ni dulu dia yang ajak saya ngaji kitab. Pelik kan? Pelik tak pelik tu dalil tu kita tak tahu bagai dalil tu. Bagai dalil tu lah hak kita tak boleh nak baca kok luar baca boleh. Tu dia. Ni bagai lagu ni tak payah nak nampak lah. Bagai luar dalil buruk ni payah. Hak tu kok kena tipu tu dah. Hak duk kena tipu sampai hari ni itulah hak bagai luar nampak molek, kok dalil nampak buruk. Tengok kita pergi beli buah. Comel ni, comel Allah ketuk. Comel durian. Lepas beli durian sungguh isinya tak ada. Isinya buruk. Allah. Kadang-kadang nampak rupa agama makan pitih orang. Makan harta orang. Makan anak dara orang. Allah na'udzubillah takut apa. Bimbangnya takut-takut kena khabar bodoh tak tahu kita ni. Tak ada takut. Kena dah rasa. Astaghfirullahalazim. Tak ada apalah. Kalau kena istighfar minta maaf selalu dah. Tak ada dah jalan lain. Bila kena atas diri kita, bila kena atas diri bapa, kena atas diri kita masing-masing, kita cepat-cepat istighfar, minta maaf selalu. Tak ada dah ubat lain nak buat mana lagi dah. Tu rasa berat tu. Kadang-kadang mengaji kerana nak cipta pengikut. Mengaji kerana nak suruh orang puji. Itu pun dia berat juga. Dulu dobik semangat nak tolong orang. Lepas tu hari ni dobik nak cipta pengikut. Saya dobik penuh di kitab saya supaya saya boleh mengajar, nanti pengikut ramai. Orang salam cium tangan. Orang puji ramai. Lama-lama rasa berat nak mengaji. Ya sangatlah hati awak niat tak boleh. Nampak gitu? Niat mengaji nak kerana Allah, nak sampai kepada redha Allah, nak kepada cinta Allah, nak mendapatkan redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni semangat semua walau luar dunia, walau luar nampak jatuh dari rupa dosa. Tapi hati bila mana dia nak Allah, nak redha Allah, dia tak putus asa. Walau luar nampak lembek, walau luar nampak pondan, tangan macam ni. Saya dah lembut, lemah long light. Lembutnya saya. Tapi dalam hati, walau saya lembut, walau saya nampak lemah, walau saya nampak lembek, tapi hati saya, walau macam mana pun, saya akan terus memburu redha Allah. Yuk situ, hati itu kuat. Tengok ada orang duduk pondok berapa tahun adik, nampak lembut je, nampak ayu je adik seorang. Saya duduk di pondok sudah 12 tahun. Seorang lagi nampak body gagah, kata, bolak body. Misal coking gitu. Duduk pondok berapa tahun. Saya datang 2 hari terus balik. Balik tu. Kenapa? Tak tahan. Hak body bulat tak tahan. Hak lembut sepuh-sutu ni 12 tahun. Nampak tak? Tu. Sebab tu bila dalaman kita ni ada benda yang lain daripada Allah, maka tepat bimbangnya dia jatuh macam orang hak luaran dunia dalam dunia. Sebab tu bimbang dalam kita ni ada dunia, ada maksiat, ada perkara harus yang melalaikan. Itu semua berbahaya belaka. Dan akhir-akhir membawa kepada rugi diri kita sendiri juga. Tu dia. Nampak tak? Wahum bermula mereka itu yahsabuna menyangka oleh mereka itu annahum bahawasanya mereka itu mana mereka hak luar berbuat hak luar dunia. Orang hak luar dunia, hak dalam dia silap. Mereka hak luar akhirat. Wahum dan bermula mereka itu kita pergi mafhum selalulah. Bermula mereka itu orang hak luarannya akhirat, dalamnya ada dunia, ada kejahatan, ada tipu daya, ada nafsu amaratun bisu. Maka mereka itu yahsabuna adalah khabar, menyangka oleh mereka itu annahum akan bahawasa mereka itu tu yusinuna sun'an khabar, adalah berbuat baik oleh mereka perbuatan tamis. Dia suka kata dia buat baik tu. Mak dia telefon, buat gapo lu? Saya seorang penuntut ilmu, bagusnya.
Duk ngaji dia tu. Duk mana tahu duk pondok duk ngaji dia. Orang duk nampak je duk ngaji, orang nampak je duk dalam kelas, orang nampak je pergi ping, orang nampak je tengok kita. Tapi hati dia duk nak maksiat, duk nak dunia, duk nak perkara haduh yang melalaikan. Duduk situ hati dia. Walah tubuh zuhir dalam kelas. Tu di depan badan dia ada kitab, tangan dia bergepeng. Orang macam ni lama-lama dia keluar pondok. Dia akan masuk kepada lorong dunia juga. Lepas tu kita tengok, kamu kenapa duduk disko macam saya? Bukan kamu orang pondok ke? Oh, walau dia orang pondok, hati dia disko nama dah. Masa dia duduk pondok, hati disko dah hati dia. Soalnya begitulah. Nampak dah. Ada pun orang ni jatuh, orang tu jatuh. Nah, patut. Dalam tu hidup buruk lama dah. Sepuh kereta je cat baru kan. Nampak tak? Buruk dia. Tak nampak. Molek-molek ni sinar kenak molek. Oh, cat baru. Apa enjin dalam. Pala tikus ada. Nampak tak? Tempat minyak selendang tak ada pala tikus 2 ekor. Cicak tak kena kacak cicak laga bola kok dalam enjin supaya rumah tu. Mana luaran penuntut ilmu, hatinya rumah berhantu. Luaran penuntut ilmu, dalamannya rumah berhantu. Apa? Dihantui maksiat. Dihantui aurat-aurat perempuan. Dihantui ujuk sombong takabur. Dihantui cinta dunia. Dihantui cinta pengikut. Dihantui cinta peminat. Dihantui dengki, dihantui sombong, dihantui perkara haruh yang melalaikan, dihantui segala yang merugikan. Macam-macam, kata sendirilah apa-apa, sebut lagi lah. Itu hak duduk dalam perut dia tu. Rupanya luaran nampak sinaran agama, dalamannya rumah hantu. Lama-lama jadi hantu. Lama jadi hantu. Kalau tuan guru, na'udzubillah, tuan guru hantu. Kalau pelajar hantu. Kalau posisi penuntut ilmu hantu. Itu kabar-kabar ada mencuri lah. Itu lah kadang-kadang. Kadang-kadang ada hilang motosikal, ada hilang duit, kadang-kadang berlaku zina, kadang-kadang berlaku maksiat, kadang-kadang macam-macam. Berlaku sombong, berlaku ujub, berlaku takabur. Itu semua dosa. Mencuri, zina, itu dosa zahir. Ujub, sombong, takabur, bengis. Walau penuntut ilmu ada bengis juga. Walau dia penuntut ilmu ada benci orang juga. Walau dia penuntut ilmu benci manusia. Orang penuntut ilmu benci nafsu, benci syaitan iblis. Musuh kita yang nyata nafsu, syaitan iblis. Deki orang itu semua maksiat. Nampak dah? Itulah yang menghantui kita dari dalam. Itu sebab nak mengaji bahasa berat, nak mengaji bahasa payah. Allahu Rabbi ya Karim. Nampak dah? Banyak perkara lah benda-benda yang apa yang panggil yang merosakkan yang ada dalam hati kita. Siapa yang masuk dalam hati kita apa? Siapa duk transfer masuk? Syaitan iblis tu. Dia mutulah sama-sama kalau buat kerja jahat tu. Itulah jadi beratnya kita deh. Allah Rabbi ya Karim, tengok Allah. Mujur mengaji juga tahu. Pak kita sengkau duk buat baik, buat apa lu? Kita duk mengaji mak. Duduk kat mana? Duduk kat ribat. Duduk kat mana? Duduk kat pondok ni. Duduk kat mana? Dia tak ada lah duduk depan kitab. Tapi kalau kita tanya balik, hati duduk kat mana? Hati duduk dengan awet. Hati duduk kat mana? Hati duduk kepada nak bersama lelaki perempuan. Hati duduk kat mana? Hati duduk dengan dunia. Hati duduk kat mana? Duduk dengan benci orang. Hati duduk kat mana? Hati duduk nak kepada perkara-perkara yang membawa kepada maksiat. Itu cara orang nak tanya lah, hati duduk kat mana. Orang tanya awak duduk kat mana, itu jasad. Allahumma salli ala sayyidina. Tu jadi berat tu nak mengaji, nak berdobik, nak merajaah. Oi berat. Tahulah punca dia, jangan sebab mengaji. Tu. Allahu Rabbi ya Karim. Allah, pas engkau tu buat baik, anak pun duk mengaji, anak pun sepuluh molek pun luar tu. Wa inda zalika, dan di sisi demikian itu, yakni ketika itu ia perlu membaca alaika di atas kamu asyaitanu oleh syaitan fadlal ilmi, akan keutamaan ilmu, wa darajatal ulama'i, dan derajat ulama. Jadi syaitan pun tipu kita belajar tak berhenti, tapi hati juga tak berhenti dengan perkara yang maksiat. Belajar tak berhenti berapa tahun, anak 8 tahun.
Tapi hati masih lagi ada maksiat. Dengki, ujub sama takabur, satu maksiat. Satu jenis maksiat. Ingat aurat, ingat dunia, ingat perkara haru yang melalaikan, itu satu kategori maksiat pula. Benci, sombong, takabur, tak puas hati dengan orang, itu satu kategori maksiat. Itu duduk dalam hati. Maka bila benda ni duduk dalam hati, kita nak berzikir payah, nak beramal payah, ilmu banyak. Nak berzikir payah, nak beramal payah, nak bangun malam payah. Dia duduk mengajar kitab kat orang. Alah, dia tu baca kitab kat orang. Dia duduk syarah kitab kat orang, tapi nak bangun malam susah. Tengok dia nak beramal tak boleh. Mengaji boleh. Nak buat bangun malam buka telefon boleh. Bangun malam nak baca Quran tak boleh. Bangun malam nak tengok kitab tak boleh. Berat. Sebab apa ni dalam hati dia ni ada perkara tak molek, perkara yang rugi, perkara yang sia-sia, perkara maksiat dan perkara syubhat yang melalaikan. Lepas tu syaitan pun tipu lagi. Syaitan katakan tak apa, demo ada ilmu. Walau demo malam ibadat, walau hati demo penuh maksiat, tak apa demo ada ilmu. Demo ni ulama dah. Tengok. Pada darjat ulama ni tinggi. Lepas tu dah syaitan tipu dengan fadlal ilmi wa darajatal ulama'i. Kamu ni orang alim, kamu ni orang lebih, kamu orang ada ilmu. Hati kamu kotor, hati kamu ada maksiat, kamu malah ibadat, kamu beranak tak ada gapo lah, hak tu biarlah, hak tu. Yang penting kamu ni ada ilmu. Lebih orang ada ilmu ni. Tengok syaitan tipu boleh. Kamu kan penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni orang yang mulia. Tak apalah jatuh maksiat nak macam mana. Tanda dia. Syaitan iblis. Nah, nak macam mana hati minat maksiat? Nak macam mana? Yang penting kita menuntut ilmu. Pula. Atau jadi berat. Kita ni berat nak beramal. Jadi malas, jadi menangguh. Tidak bersegera lah ya bang. Menangguh, lepas tangguh, lepas tangguh. Wa ma warada fihi minal akhbiri wal athari. Dan syaitan tipu kita juga dengan barang warada yang sebut ia barang fihi padanya pada ilmu minan akhbiri daripada hadis-hadis wal athari dan daripada perkataan riwayat-riwayat ulama. Tu dia. Kan? Mu tengok gak kelebihan ilmu tu. Mu tengok hadis dengan ulama duk riwayat kelebihan ilmu. Kelebihan jadi orang alim. Tak apalah buat dosa. Mu ni orang alim. Mu ni menuntut ilmu. Kan ada hadis, man ta'allama baban minal ilm khairu min alfi salah. Belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Jadi kamu ni bila kamu menuntut ilmu, biarlah buat maksiat pun yang penting dapat pahala. Biarlah hati kamu buruk pun yang penting dapat pahala. Tu syaitan tipu kita. Jadi kita pun lega juga. Jadi tak payah risau sangatlah ya. Dosa buat sokmo. Hati minat dunia, minat maksiat. Jadi tak payah kisah sangatlah kan. Yang penting kelebihan menuntut ilmu kita dapat. Tu syaitan tipu kita pula dah. Kita sibui, kita upgrade diri kita. Duduk dengan malas lagu tu. Duduk dengan menangguh. Syaitan nak usaha kita duduk dengan kena tipu lagu tu. Buat bagi hadis juga syaitan pun. Nabur Allah Rabbi. Napa duduk lama pun duduk. Berapa nak beri cukup 10 tahun. Lepas tu tak kulit mengajar. Ni boleh baca kitab banyak dah. Apa berapa pun duk tahu. Naik tak ngaji tak naik. Jemaah semaya tak naik, ngaji tak naik. Apa pun duk nak cukup 10 tahun. Nak berapa nak suruh orang puji kata ngaji lama. Suruh orang puji ngaji. Tengok hati dia tu contoh bagi tak molek. Nak suruh orang puji. Kenapa dah? Orang ni dia jadi berat nak ibadat. Bila ada lain daripada Allah, lain daripada Rasul, perkara dunia yang sia-sia, perkara makruh, perkara syubhat, perkara yang haram, duduk ada hati dia, orang ni berat nak ibadat. Kalau dia pergi dengan paksa, gitu, pergi dengan paksa, Allah Rabbi beratnya lah. Allah Rabbi ya Karim. Tengok. Ni fakta. Nak percaya atau saya percaya kita punya perasaan. Tengok. Nampak? Seolah-olah syaitan ni dia pandai, dia menggaya kita dengan hadis, dia memujuk kita, menggaya kita dengan apa? Perkataan ulama. Tak apa kamu tuan guru jatuh maksiat nak macam mana, takdir Allah. Pandai dia takdir juga dia pun.
Kan kamu kerana saya mengajar ni jatuh maksiat semua. Mata saya duduk dalam maksiat semua. Hati saya jatuh dalam perkara yang lalai semua. Tak apa. Biarlah kamu lalai. Yang penting kamu ni orang alim. Orang sayang kamu. Kamu ni dipercayai oleh orang. Okey dah tu. Lebih dah tu awak tu. Sedap saya. Kita pun, lah. Betul juga tu. Siapa kata betul tu? Kita. Membenarkan perkataan iblis dan syaitan. Wa yulhika an qawlihi, dan membuat lupa lah oleh ia syaitan akan kamu daripada perkataannya an qawlihi, daripada kata Nabi SAW, sabda Nabi. Terkadang dia tipu dengan ilmu, dia ditipu dengan hadis ni. Hadis ni hadis betul, tapi syaitan guna dengan cara tak betul. Mana syaitan tipu dengan hadis ni. Man izdada, barang siapa, izdada, bertambah ia barang siapa, ilman akan ilmu, walam yazdad hudan, tetapi tak bertambah hidayah, tak berasa nak jadi baik. Ilmu bertambah tapi hidayah kepada jadi baik tak bertambah. Ilmu banyak tapi tu jahat lagi. Ilmu banyak tak dapat hidayah nak jadi baik. Ilmu banyak mencuri, ilmu banyak caci maki, ilmu banyak tengok maksiat, ilmu banyak cinta perkara yang haram, ilmu banyak cinta perkara yang makruh, ilmu banyak cinta perkara dunia yang melalaikan. Tak ada petunjuk lagi dia ni. Nampak tak? Tu dia. Lam yazdad, nescaya tidak bertambah ia man minallah, daripada Allah, illa bu'dan, melainkan jauh. Jadi syaitan ni dia buat kita lupa dengan hadis ni. Bukan syaitan guna hadis ni untuk lupa, silap. Syaitan buat kita lupa daripada ingat hadis ni, dia ingat hadis lain. Dia ingat fadilat ilmu yang lain, lupa dengan hadis ni. Hadis ni kata kerana siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah, orang ni sebenarnya bertambah jauh daripada Allah. Ilmu bertambah, mengaji tapi baik dia serupa. Jahat sepa skala, benci orang sepa skala, fikir keburukan orang sepa skala lagi. Deging orang macam biasa lagi, minat aurat macam biasa lagi, minat maksiat macam biasa lagi, minat perkara makruh macam biasa lagi, minat perkara dunia yang melalaikan masih biasa lagi. Ilmu bertambah, maka orang ni sebenarnya bertambah jauh dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Mana rupa-rupanya ada orang semakin mengaji tapi hatinya semakin jauh. Siapa baba? Yakni orang yang zuhir nampak mengaji bertambah, tetapi hatinya tak hilang daripada minat maksiat, minat makruh, minat syubhat dan minat perkara harus yang melalaikan. Allah Rabbi karim. Allah Rabbi. Dan syaitan dan iblis juga buat kita lupa tentang hadis ini. Dan anil mujawazah, dia kata anil matruk, mana tinggal. Mana syaitan ni buat kita lupa juga daripada hadis an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat kita lupa dengan hadis ni. Asyaddun nasi azaban. Asyaddu jadi mubtada. Bermula yang paling beratnya manusia. Azaban nisbah azab. Tamyiz. Yang paling berat nisbah azab. Bila? Zarah. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Bermula orang yang paling berat seksanya di hari kiamat, siapa dia? Aliman khabar, adalah orang yang alim. Orang alim mana? Lam yanfa'hu, yang tidak memberi manfaat ia orang alim, hu akan ilmu, oleh fa'il Allah Ta'ala bi'ilmi, dengan ilmunya ilmu dengan ilmunya ilmu orang alim. Hi rajak klik pada alim. Yang ni antara orang yang mendapat azab yang kuat, azab yang berat, azab yang sangat pedih di hari akhirat besok, ialah orang yang bertambah ilmu. Bertambah ilmu tetapi tidak bermanfaat. Dia tahu dah tengok maksiat tu haram. Dia tengok juga. Dia tahu dah membayangkan gambar-gambar maksiat itu berdosa. Dia bayang juga. Ilmu tu dah tak boleh tolong dia dah. Dia tahu membayangkan perkara-perkara syubhat membawa pada kerugian. Dia bayang juga. Dia tahu dalam hatinya itu, jikalau membayangkan perkara dunia,
akan merugikan diri dia. Dia bayang juga. Dia tahu kalau dalam hatinya memikirkan perkara haruh yang melalaikan akan buat diri dia jadi rugi. Dia tahu, dia bayang juga, dia fikir juga. Mana hanya tahu saja tetapi tak mampu nak beramal. Tak mampu nak memberi manfaat. Ilmu itu bila beramal baru dipanggil bermanfaat. Ada ilmu tak beramal, tak membuahkan lagi manfaat. Tak menghasilkan manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia. Ilmu ada, dia tahu sangat. Dia tahu dah. Oh, baba ayat dah. Kalau nak tidur telefon jangan letak bersama. Jangan buka internet. Dia buat dak. Patut dah. Jatuh maksiat macam biasa. Cuma hari ni tak tahu, dia jatuh esok lusa. Jatuh. Dia tahu, buat dak. Orang ayat dah cara mujahadah 2 3. Dia buat tak buat apa. Kadang-kadang buat boleh 2 3 hari, lepas tu berak, tak buat. Jatuh. Ada ilmu tak memberi manfaat. Kena azab dengan azab yang kuat, yang pedih, yang berat. Tahu dah munduk buat lagi. Tu soalan yang ada. Tu jadi berat tu, nak amal, nak mengaji kita, nak doa Allah Rabbi ya Karim. Boleh tahan juga Bidayatul Hidayah ni. Dia punya apa pukulan dia ni. KO jugalah. Na'udzubillah ya Allah, apalah dosa kami semua ya Allah. Buanglah segala yang buruk dalam hati kami, khususnya Bapa Amir Rabbal Alamin ya Allah. Orang ni jauh daripada Allah. Itu dia. Wa kana yaqulu, dan adalah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku, a'udzubika, adalah berlindung oleh aku, bika, akan engkau, boleh tak dia jadi maf'ul boleh, akan engkau, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ya Allah, minta jauhlah kami daripada ilmu yang tak memberi manfaat. Setengah daripada ilmu yang tak memberi manfaat, ilmu itu sebenar tetapi dia tak beramal. Ilmu itu sebenar tapi dia tak beramal. Dia tahu dah cara mujahadah, cara nak lari daripada maksiat. Tahu ke tidak mesej laki perempuan tu haram? Kan bapa bersedar ke? Takut jatuh zina. Tahu. Belajar. Lepas tu tahu duk rasa hi lagi lah dengan perempuan. Atas kepala senyum, I love you lah, suka hi. Bergurau lah, okey, iya. Ini nak tanda kenapa kita terkadang rasa berat dalam ibadat, rasa berat nak mengaji, rasa berat nak taubik. Lama-lama dia bawa kepada down. Tak lagi bapa, saya rasa nak rehat dululah. Saya rasa saya nak cuti dululah bapa pondok. Bapa nak balik tenang fikiran, rasa berat sehari dua ni. Kalau orang ikut kelas online tak boleh ikut dah kelas online ni, rasa tiba-tiba berat lah. Contoh dia. Tadi duduk pondok apa berat rasa. Sebab apa ni tak dalam meh tu duduk ingat apa dia. Apa dia dalam meh tu yang duk ganggu apa dia. Dia panggil rosak dalam. Nampak luar comel. Lepas tu dalam meh buruk. Waktu nak pergi tak boleh tu. Kata nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Mari yang jalan sekali. Kata awak rasanya boleh nampak keluar, nampak baru. Naik, tak ada siapa ruang musim, dia ucap kakak-kakak. Supaya lekat kaca butir, kakak. Lepas tu tak lagi. Parah nak undur gelik, patah balik. Kata nak duduk pondok, nak memburu redha Allah. Duduk pondok, nak buru redha Rasulullah. Tiba-tiba rena kata nak buru redha Allah. Mana nak jadi ulama dulu? Mana nak buka pondok dulu? Mana nak tolong umat Nabi Muhammad dulu? Mana hak semangat dulu? Tak ada dah babo. Kau nak gelik dah. Berasa tak layak, berasa tak sih dah babo. Tak berapa nak dah kita ni. Tengok. Tu ingat kotino. Berasa nak bini, berasa nak telur pula dah. Nak ada telur pula dah babo. Nak beranak pula dah. Nak gotu, nak go ni banyak nak hak lain pada Allah dan Rasul. Nak kereta pula babo. Nak kau retina babo. Nak kau gotu, nak kau go ni. Tu. Tipu daya. Abang-abang minta berhenti dulu. Ada berhubung dengan kawan tu, berhubung dengan kawan ni, lepas tu minta berhenti. Ada masuk ke yang lain dalam hati tu. Lepas tu duduk jadi berik dulu, tangguh dulu.
kena semula, tak tahan, berasa berat. Tu. Nampak tak? Tu dia panggil bagai dalil lagi, hidup punah dalil lagi. Kita tak tahu tu. Nampak tak? Tu dia. Kadang-kadang masuk dalam hati berasa nak lebih. Duk pondok jadi nak lebih. Ana orang ramai. Patut orang kena hormat ana. Jala juga tu pun. Anak ni orang alim duk pondok tolong baca kitab orang. Patut orang hormat anak. Nak suruh orang hormat dia. Itu setengah pada maksiat juga. Tengok dia. Nak kepada zina maksiat. Nak kepada bercinta yang tidak halal maksiat. Nak kepada harta dunia yang melalaikan tasawuf panggil maksiat juga. Nak kepada apa lagi? Nak kepada pujian makhluk maksiat hati juga. Nak kepada penghormatan makhluk pun maksiat juga. Nak kepada merendahkan orang pun maksiat juga. Maka tiap-tiap maksiat ada dalam hati kita, itulah yang dipanggil bukti ilmu itu tidak kita amalkan. Ilmu itu tidak kita manfaatkan. Maka dipanggil ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika minal ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u. Dan Nabi juga minta berlindung daripada hati yang tak khasyuk. Nabi minta berlindung daripada hati yang tak khasyuk. Khasyuk kepada redha Allah. Saya macam mana sekalipun saya takkan putus asa. Saya tetap nak redha Allah. Marilah gagal macam mana pun saya lawan, saya tak jatuh. Kalau saya nak, saya tepuh semata, saya redah semata, saya teruk semata. Saya paksa semata dan saya nak kok. Ni baru jalan. Ni tak macam mana awak? Mana kata tadi hak nak jadi wali? Mana hak nak jadi ulama? Mana hak nak jadi tok guru? Duk mana belakang ni? Mana hak nak jadi tok guru? Tak ada seorang habuk. Mana hak nak jadi orang soleh? Tak ada seorang habuk apa. Tahu apa dia kata tak tahan. Tu dalam tu nampak tak? Tu dia. Allah Rabbi ya Karim. Allah Rabbi ya, itu jadi berat-berat tu salah satu punca lah. Berarti bagi maksiat batin, maksiat dalil. Nak duit nampak ramai pengikut berasa nak nega pula. Nampak gaya dengan cara menuntut ilmu ni boleh cipta. Tu jadi berat tu. Orang ni berat nak ngaji dengan paksa. Nampak boleh buat duit weh. Dia panggil nampak perkara yang melalaikan, perkara yang mengganggu. Nampak boleh buat duit pula ni. Duduk pondok ni boleh buat duit pula ni. Mana? Rasanya kat jual ubat minyak gamak nampak laku. Kena banyak stok lagi dia. Banyak stok, ada banyak jual, banyak meniaga. Letih dengan meniaga, mengaji pun tidak. Kena kat setek. Dapat untung kat setek iblis. Susah lah. Dah nak buat yang atur lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia. Bagian ni tak ngaji, tak tahu bahasa kena je hidup lah. Dan wa amalin, dan Nabi minta jauh daripada perbuatan la yarfa'u, yang tidak diangkat ia perbuatan amal ibadat yang tak diterima. Nabi minta jauh. Nak terima kok mana? Kok luar ibadat kok dalam maksiat. Wa du'ain la yusma'u, dan Nabi minta jauh daripada doa yang tidak dimakbulkan. Nak makbul lagu mana? Hati kotor. Hati penuh dengan ariat akadar siwa Allah, hati penuh perkara yang lain daripada Allah. Dia tu yang nak terima, tu yang nak dengar doa dia. Allah Rabbi ya Karim, takutnya ya Allah. Allahu Akbar. Ada kadang-kadang mula-mula nak start ngaji rasa berat pun. Mula-mula nak start ngaji rasa berat. Sertih. Moga duduk jatuh dengan maksiat dah hati kita. Ya, rasa berat, rasa letih, rasa tak larat. Tu. Allahu Akbar ya Karim. Fa'an qawlihi. Dan syaitan itu juga membuat kita lupa daripada hadis Nabi SAW. Bila syaitan buat kita lupa, maka Imam Ghazali buat kita ingat balik yang disebut dalam kitab dia.
Wa an qawlihi, dan syaitan buat kita lupa daripada perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marartu lailatal isra usriya. Marartu lailatal usriya bi. Telah melalui oleh aku oleh malam Isra. Isra Mi'raj lah. Dia panggil malam Isra Mi'raj. Maka Nabi lalu, Nabi pun melintasi melalui di bi aqwamin dengan beberapa kaum. Satu Nabi tengok, ini kaum mana ni nampak ni? Pada malam Isra. Apa yang kamu tu buat? Itu dia. Tuqradu, yang menggunting oleh syafahumu, oleh bibir mereka, bimaqaridi, dengan gunting min nari, daripada neraka. Ada orang duk gunting bibir, duk gunting lidah. Gunting bibir lah, kata bibir. Buat apa ni cik? Saya gunting bibir. Tak sakit ke? Sakit. Kenapa gunting? Ini Tuhan denda saya. Saya kena terima. Gunting bibir. Siapa ni dia azab yang gunting bibir? Siapa dia? Fakultu, maka berkata oleh aku Nabi SAW. Khabar. Adalah siapa? Antum, bermula kamu. Bermula kamu ni siapa? Siapa kamu pokok yang gunting di bibir ni? Para penggunting bibir, apa salah kalian? Siapa kamu? Kamu golongan mana, wahai penggunting bibir? Kalau berkata oleh mereka itu penggunting bibir, kunna, adalah kami ni dulu. Ta'muru, adalah memerintah oleh kami. Itu khairi, yang ingin kebaikan. Kami mengajar ayat baik kat orang. Kami buat kebaikan. La ta'dihi anis syarri wal na'tihi. Wa nanha anis syarri wa na'tihi. Itu dia. Dan tidak mengerja oleh kami akan kebaikan. Wa nanha, dan melarang oleh kami anis syarri, dan tidak melarang oleh kami akan kebaikan. Wa nanha anis syarri, dan tidak melarang oleh kami dari keburukan. Wa na'tihi, dan mengerjakan oleh kami akan kebaikan. Yakni ni Nabi tengok orang ni dia gunting lidah. Siapa orang gunting lidah, gunting bibir? Siapa orang gunting bibir ni? Orang yang suruh buat kebaikan tapi dia tak buat. Orang cegah keburukan tapi dia cegah keburukan tapi dia buat juga. Alhamdulillah. Yang tak saja subhanallah, anak jahat. Dia memang jahat semua. Anak hati rosak, yang tak apa hati baik. Mana yang jadi subhanallah tak anak. Hati kita rosak. Tu dia. Dia tak beri ke dia. Tu dia. Habis itu. Allah Rabbi ya Karim. Allah Rabbi ya Karim. Itulah lebih kurang dah. Astaghfirullahaladzim. Takutnya masalah hati ya Allah. Kena buat di situ dulu. Nampak gaya tak agak dah. Dia nak buat dah. Nampak tiga tu dulu. Dia terhubung kepada kita kekuatan belajar, kekuatan beramal. Dan jadikan kita jangan tak putus asa, insya-Allah. Dan jadikan kita yang sentiasa bersemangat. Walau sebesar apa bala ada ujian kita, janganlah tinggal kuliah fardu ain. Janganlah kita kuliah kita terus mengaji sama insya-Allah khair, kebaikan insya-Allah. Apa kena bertiga tu dulu. Apa yang baik datang daripada Allah dan Rasul, daripada alim ulama. Dan guru-guru kita Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Rahmatul Jiliyah. Yang mana yang kurang silap yang salah daripada Allah.
Dan ikhlas kita mengaji selamat dunia akhirat ya Allah. Allah terus redha kita insya-Allah. InsyaAllah berjaya kita dunia akhirat insya-Allah. Allah terus redha kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pegang kita dunia akhirat, Allah Ta'ala jaga kita dunia akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan kekalah kita dari redha dan kasih Allah dan Rasul insya-Allah. Berarti awal sikit dah. Itu dia. Tahu kena berhenti dulu. Tahu. Tapi dia tengah di rumah ni God semata dia, masya-Allah. Lawan dia. Habis ni kena ayat kuat tak kuat dia. Kita ngatuk bahasa kena berhenti tu takut cakap mengapu. Jadi mudarat. Di rumah kita sudah cerita di rumah. Letih gila ni. Apa kau letih gila tadi gila. Ada pasal juga. Ada terlelak. Kalau apa jadi mengaku. Pada mau duduk si PC online ke apa pula ni. Aku tak cermat. Habis ni kalau dia sanggup mengatuk pun Allah. Habis. Dia siap boleh tegur orang baca silap. Dia duduk tidur. Dia sanggup. Kita kalau sanggup ni 5 minit kita nak tutup dah kelas. Dia ni sungguh-sungguh ni dia kacau baca 40 minit. Dia sambung lagi setengah je lepas sambung tegul dia. Allah Rabbi akan kuat dia. Kuat dia kita tak berani. Kalau mengatuk tu tak nak baca. Sanggup tak nak baca. Takut mengapu. Takut pergi dengan mengigat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat. Orang yang sampai pada Allah ni. Orang yang hati bersih ni. Masya Allah. Untuk kita saja orang yang sampai pada Allah insya-Allah. Berkat husnuzan kita pada mereka, Allah Ta'ala jaga kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Berarti kata tadi kira. Jadi apa yang baik daripada Allah dan Rasul dan daripada para alim ulama, guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah syiar rahmatulillah. Yang mana silap terkasar bahasa sabul lisan daripada kita sendiri daripada babak dia dan ikhlas daripada Allah. Selamat dunia akhirat dari Allah dan Rasul ya Allah berjaya ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم Kepala dosa kami semua umat Nabi Muhammad SAW. Dosa guru kami, sahabat kami, ibu bapa kami semua umat Nabi Muhammad SAW. Kepala dosa kami semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Redalah kami ya Allah. Ya Allah wilah kelebihan yang melimpah kepada mereka yang bantu dakwah kami, tolong share, tolong sebar, tolong komen, tolong doa, tolong like. Orang yang tolong bantu dakwah kami, tolong doa biar hati mereka bersih, doa biar hati mereka bersih. Ya Allah, kepada mereka yang bantu dakwah kami, gunakan mereka kelebihan yang melimpah. Limpahkan kami semua dari surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redalah kami dan berkatilah kami ya Allah. Tolong mudahkan urusan kami ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Dengan kau ada sempurna kematian, sempurna kesudahan, sempurna taubat, sempurna redha, sempurna kasih sayang kepada Allah sallallahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, redalah kami berkatilah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah permudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, redalah kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, redalah kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah. Permudahkanlah kami urusan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Semua yang ada sayang Allah dan Rasul. Semua umat Nabi Muhammad kita hadirkan Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Al-Fatihah dan semua amal ibadat kita hadir. Al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ati ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ati ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ya Allah redalah kami, berkatilah kami ya Allah.
Serta hati kami doa kamu temukanlah kami guru yang benar, guru yang sebenar, guru yang betul di saudara Rasul. Ridhalah kami, berkatilah kami, ridhalah kami, berkatilah kami. Permudahkanlah segala urusan kami dan akhirat ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana ya Rabbi bil Mustafa barik maqla zidna wa firna. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alamin. Mana kita yang belajar dengan Allah Rasul, kita berjaya berlaku insya-Allah. Selamat berlaku insya-Allah, berjaya selamat insya-Allah. Alhamdulillah.